Okay. Now we're going to discuss nursing health assessment assignment. It's about prioritizing prioritizing patients' needs according to Maslow's hierarchy of needs theory. So, this is about Abraham Maslow. No need to write about him. මොකද assignment එකේ කොහෙවත් Abraham Maslow ගැන අහන්නේ නැහැ. Maslow ගේ නීතිය ගැන හුවට. Abraham Maslow කියලා කියන්නේ one of the what do you call this a philosopher, a psychologist who has studied in psychology of health, human sexuality, humanistic psychology. So then he has introduced something. Yeah, this thing. What is this? Maslow's hierarchy of needs. So we'll go through one by one. Chapter 1. මම කියද්දි ඒකට ඕන කරන පොයින්ට් ටික ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න. හැබැයි ඒව පොයින්ට් ෆෝම් එකෙන් නෙමෙයි මේවා ලියන්නේ, ඡේද වගේ ලියන්නේ. හරි? හරි. අපි බලමු කොහොමද අපි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක ලියන්නේ කියලා. How you going to write the introduction to this assignment? How you going to write the introduction? මොකක්ද introduction එකේ ලියන්නේ? First describe what is Maslow's hierarchy of needs. Assignment එක තවත් ලස්සන වෙනවා if you can add a picture of this needs triangle or this pyramid. It's better. හොඳ clear රූපයක් දාන්න. If you are writing an assignment should not be filled with words. There should be pictures also, because picture can speak about 1,000 words. So put this picture there. At the very beginning, don't put it at the very beginning. Once you have started writing the assignment, ඕක ඇතුළට දාගන්න ඕනේ. හරි? ඕක දාගන්න ඕනේ ඔයාලගේ assignment එකේ මැද්දකට. මුලින්ම introduction එක මම කියවනේ පිටුවයි පිටු එකමාරයි කියලා. ඔය පිටුවට පිටු එකමාරට මොනවාද ලියන්නේ? අන් ඒක මුලින් note down කරගන්න. පිටු එකමාරක් කියන්නේ ඡේද උපරිම 4යි. ඡේද 4ක් ලියන්නේ. ඔය ඡේද 4 මම මොනවාද ලියන්නේ? ඔය ඡේද 4 ලියන්න ඕනේ හැඳින්වීමක්. වෙන මොකුත් ලියන්න බෑනේ. ඔය ඡේද 4න් එන්න ඕනේ හැඳින්වීමක්නේ. හැඳින්වීමේ මුලින්ම මොකද්ද ලියන්නේ? මොනවාද ලියන්න පුළුවන්? පළවෙනි ඡේදේ ලියනවා මොකක් ගැනද? Maslow කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම හිටපු psychologist කෙනෙක්, and he has studied about psychology of health, human sexuality, humanistic psychology. ඔහොම මොනවා හරි ටිකක් ලිව්වා. Then he has introduced what? Hierarchy of needs. This hierarchy of needs, එයා ඒ theory එකෙන් කිව්වා as an individual becomes more self-actualized, one becomes wiser and automatically known whatever to do in wide variety of situations. So he has told that people will not to fulfill their needs if they haven't fulfilled their lower needs. මෙන්න මේ level වල they won't fulfill the upper level of needs if they didn't fulfill the lower level of needs. එයා කිව්වා මිනිස්සෙක් මේ පහළ තියෙන needs fulfill කරගන්න උඩ තියෙන ඒවා fulfill කරගන්න යන්නේ පහළ තියෙන needs fulfill කරගත්තේ නැත්තම්. ඒ කියන්නේ මිනිස්සෙක් කවදාවත් social needs වලට යයිද යාළගේ esteem needs fulfill කරගන්නේ නැතුව? එහෙම නැත්නම් යාගේ safety needs, physiological needs fulfill කරගන්න නැතුව යයිද self actualization වලට? ඒක හරියට කියනවා නම් ඔයාට අඳින්න ඇඳුමකුත් නැහැ. හරි? කන්න දෙයක්කුත් නැහැ. බොන්න දෙයක්කුත් නැහැ. ඒ වුණාට ඔයා ගේ වටේට තාප්පේ ගහන්න. ආන් ඒ වගේ එකක් තමයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. එහෙම කරන්න මිනිස්සු පෙළඹෙනවද? අද කාලේ හැටියට නම් එහෙම පෙළඹෙනවා. අද කාලේ නෙමෙයි මැස්ලෝගේ හයිරාකි එක අනුවට එහෙම කරගන්නේ නෑ කියලා තමයි කියන්නේ. අඳින්න නැතත් කන්න නැතත් වාහනයක් ගන්න මිනිස්සු ඉන්නේ. ඒ වගේ තමයි. හරි? එහෙම පෙළඹෙන්නේ නෑ කියලා තමයි මැස්ලෝ කියන්නේ. දැන් introduction එකේ ලියවෙන්න ඕනේ මැස්ලෝ කවුද? මොකද්ද යා introduce කරපු law එක? Maslow's needs theory එකක්නේ. ඒක theory එකක්නේ. ඒ theory එක මොකද්ද? ඒ theory එක ඔයාගේ වචනෙන් ලියන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒක අන්න copy paste කරන්න පුළුවන්. ඇයි ඒ? Because he has introduced the theory, you can't change his words.
So once you are taking it, you have to paraphrase it. ඔයා කෙලින්ම ඒක අරගත්ත copy paste කරගන්න තමයි වෙන්නේ. Because you can't change the theory. So Maslow has introduced a theory. ඒ theory එක හොයලා ඒ theory එක දාන්න. theory එක දාලා ඉවරලා තව මොනවද ලියන්නේ? introduction එක ලියන්න දේවල් තියෙන්න ඕනේනේ. පොඩ්ඩක් මේක ගැන විස්තර කරන්න. According to his theory, there are how many levels? 5 levels of what? Needs. Needs has been categorized into 5 levels. මෙහෙම level 5කට category කරලා තියෙනමයි කියන එක ලියන්න. ඊට පස්සේ ඕනනම් තව මොනවද ලියන්න පුළුවන්? level 5යි මොකද? ඒකට උදාහරණ දෙකකුයි ලියන්න පුළුවන්. First level of needs is psychological needs. Examples: food, water, sleep. Second level of needs are safety needs, security of the body, health and property. Self-esteem needs comes as the third level of needs. With that, social needs as the fourth level, and the final level is self-actualization needs. So, ඔන්න ඕක තමයි කියලා ඔන්න ඔතෙන්ට ඔය පිරමිඩ් එක ලස්සනට රූපයක් හැටියට දැම්ම කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ තව මොනවාද ඕකට ලියන්නේ? තව මොනවාද ලියන්නේ? මොනවාද ලියන්නේ? ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ තව එන්න ඕනේ දේවල්. දැන් චුට්ටක් කතා කරන්න මොකක් ගැනද? Prioritization ගැන. හරි? According to Maslow, there are so many. We have to give the priority according to the lower level to the upper level. අපි පහළ ඉඳලා උඩටනේ priority එක දෙන්නේ. දැන් චුට්ටක් කතා කරන්න in the nursing. දැන් මේක චුට්ටයිනේ ලියන්නේ. අර ඊළඟට එන මේ chat එකක තමයි ගොඩාක් ලියන්න යන්නේ nursing ගැන. ඔයාලා පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න. According to this nursing perspectives, there are what? Needs has to be prioritized. The patient's need has to be prioritized, and it's a must in nursing care. When you are providing the nursing care, prioritizing the patient's need is a must. Because මොකක් නිසාද? මොනා නිසාද? ඇයි prioritization කියන එක වැදගත්? මොනා නිසාද? ඇයි patient ගේ need prioritize කරන්නේ nursing care දෙද්දී? ඇයි අපි patient ගේ need එක prioritize කරලා මේ මොනවාද patient care දෙන්නේ? අපිට පුළුවන් නේ patient ගේ හැම පාට බලලා prioritize කරලා ඉවර වෙලා patient care දෙන්න. ඇයි එහෙනම් patient ගේ need එක බලලා දෙන්නේ? Because patients are someone who's unable to, he is not physically fit, sometimes mentally not fit. Right? අපි health කියන එක WHO කියන්නේ mental, physical, social and spiritual කියලානේ. ඉතින් එහෙම කිව්වනම් health එකේ ඒ මිනිස්සයාගේ health කියලා කියන status එක මොකද්ද? Not functioning well. ඒක නිසානේ අපි අර sick කියලා කියන්නේ එක්ක යා physically ill, mentally ill, psychologically or socially ill. එහෙනම් not in a stable level. එහෙනම් not in a stable level නම් මේ මිනිස්සුන්ගේ need එක අනුව තමයි priority එක දෙන්න ඕනේ. මේ මනුස්සයා physically ill මිනිස්සෙක් නම් අපි යාට ගිහිල්ලා පිරිත් දාලා හරි මොකක් හරි spiritual illness එකක් හදලා හරියනවද? මේ comfort එක නෑ. physically ill එක්කෙනාගේ මුලින් physical aspects ටික බලලා ඉන්න ඕනේ. හරි? ඊට පස්සේ තමයි ඊතර ඒ වලට යන්නේ. So ඔයාලා introduction එකේ කතා කරද්දි Maslow මෙහෙමයි. Maslow මෙන්න මෙහෙම theory එකක් introduce කරා. මේ තියෙන්නේ Maslow ගේ theory. Maslow මේ theory එකෙන් කිව්වා මිනිස්සෙක් පහළ තියෙන needs fulfill කරගන්නේ නැතුව ඉහළ තියෙන අවශ්‍යතා සපුරා ගන්න යන්නේ නෑ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි හෙදකම ගත්තොත් එහෙම හෙදකමේ මූලික දේ තමයි මිනිස්යාගේ අවශ්‍යතා අනුව according to the needs we will provide the patient care. අවශ්‍යතා අනුව හෙද සේවය සපයන එක. එතකොට මෙහිදී අපි අවශ්‍යතා අනුව අවශ්‍යතා පිළිවෙලකට හදා ගන්නවා. අවශ්‍යතා පිළිවෙලකට අනුව හෙද සේවය සපයනවා කියලා කියන්නේ අපේ quality of care කියන එක වැඩි. Because that what you call, if you are prioritizing, the main priority will go to the main need of the patient. ඒ කියන්නේ අවශ්‍යම දේ තමයි අපේ first priority එක වෙන්නේ. Then all the things comes as second and third priority. එහෙම priority දෙන්නේ nursing
specific. ඒ වගේම quality of care goes higher. And the one who's receiving the care, the patient, will get a quality nursing care as well as they will improve their quality of life. And යාගේ priority එකට ඉල්ලුමට අනුව සපයුම වෙනවා. According to the demand and supply is there. කන්නම අන්න අපේ පළවෙනි priority එක මනුස්සයර කන්න බැරි. බොන්නම ඒකට අපේ පළවෙනි. According to the demand there is a supply. එහෙනම් gap එකක් හිටින්නේ නෑ. එතකොට මනුස්සයගේ මොකද්ද වැඩි වෙන්නේ? Quality of life වැඩි වෙනවා. මේ මනුස්සගේ ජීවිත අපි එහෙමනේ කියන්නේ. ඉංගන්නේ hospital එකට ආවත් ඒ මනුස්සයා ඉන්න තත්ත්වයට වඩා තව චුට්ටක් උඩට තියෙන quality of life කියන්නේ මේ higher quality of life කියන එක නෙමෙයි. ඉන්න තැනට වඩා උඩට. ඇයි? යාට අවශ්‍යම දේ අපි අවශ්‍යම දේ ලෙස සලකලා දුන්නා. That is prioritization. If we didn't have this priority, we will do whatever which is easy for us to do. අපි මනුස්සයන්ට priority දුන්නේ නැත්නම් අපි මොකද කරන්නේ nursing care වලදී? අපිට ලේසි මේක අපි මුලින් කරනවා. ඒක නෙමෙයි දැන් වෙන්නේ. මනුස්සයාට අවශ්‍යම දේ අපි කරන එක ඒක කොච්චර අමාරු වුණා. So that is because that is the needed thing for the patient at the moment. So you are considering about that fact. And you will what you call this not going to consider any of the discrimination. අපි මනුස්සයව කිසිම විදිහකින් discriminate කරන්න යන්නේ. අපි යාගේ අවශ්‍යම දේ අවශ්‍යම වෙලාවේ supply කරනවා. So according to the demand there is a supply. Specific kind of supply. අවශ්‍යතාවයට අනුව සේවාව තියෙනවා. So when patient receives the service, what you call this nursing service, his quality of life will be improved. ඕවා ඡේදක ලියන්න. ඕවා දැන් ඔය ඕවා හිතේ තියෙන මේවානේ. ඕවා ඡේදක ලියන එක තමයි ඔය හැඳින්වීමට ලියන්න ඕනේ. මැස්ලෝ කියන්නේ කවුද කියලා ලිව්වා. මැස්ලෝගේ හයිරාකි එක මොකක්ද කියලා ලිව්වා. හයිරාකි එකේ level කීයද, level වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා ලිව්වා. ඊට පස්සේ nursing කියන දේ ගත්තොත් එහෙම nursing වල අවශ්‍යතා fulfill කරනවයි කියන එක ඇයි වැදගත් කියන එක ලිව්වා. ඇයි අපි මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතා මේ පෙළගස්ස ගන්න? What is the main purpose of prioritizing things? One thing is it is easy for us to provide the nursing. අපි දෙයක් පිළිවෙලට because you know nursing is an art, nursing is all about science, nursing has this neatness, tidiness and everything. අපි මොකක් හරි පිළිවෙලකට දෙයක් හදාගත්තම it will be easy for us to give the care. අවශ්‍යම දෙයට මූලික care. ඊට පස්සේ දෙයට ඉන්නද? එහෙම පිළිවෙලකට හදාගත්තම nursing care දෙන එක පහසුයි. එකක් පහසුව අනිත් එක මනුස්සයාගේ මූලික අවශ්‍යතාවය අපි මූලික කොට තකලා යාට අවශ්‍යම දේ අවශ්‍යම වෙලාවෙ. So our care, what you call this quality of our care is higher than other things. And the patients, the one who is receiving the care, he may increase his quality of life because whatever he expects from the care he receives at the very best level. So his care is in an optimal level. ඒක එහෙම වුණාට පස්සේ තව මොනවාද ඔක ලියන්නේ? ඔන්න ඔතනදී පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. There are so much more theories that we can utilize for prioritizing the nursing care කියන එක හැඳින්වීමේදී ලියලා. මොනවාද ඒ වගේ දේවල් දෙක තුනක් ඔතන ලියන්න ඕනේ. There are so much more theories we can utilize for prioritizing in nursing care. So what are there? For an example, you can say Virginia Henderson's 14 meals. What else?
අපි ඔය දෙකේ නර්සින් පැත්තක් ඔය දෙකේ කම්බිනේෂන් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. තව එකක් තමයි පාවිච්චි කරනවා බොඩි සිස්ටම් මොඩල් කියන එක. අපේ මේ ෆිසිකල් එක්සැමිනේෂන් වලදී බොඩි සිස්ටම් මොඩල් එක අපි සිස්ටම් වයිස් යන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ සිස්ටම්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඕකේ කීපයක් කරන් පාවිච්චි කරනවා. ඒ දෙකක කම්බිනේෂන් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ ලංකාවේ ගොඩක් වෙලා. So introduction එක හරියද? ඕවා ටිකක් ලියන්න ඕනේ. අන්තිම ඡේදෙට ලියන්න ඕනේ. ප්‍රයොරිටයිසේෂන් කියන process එකට ලෝකේ ගොඩක් theory තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එක එක health care institute එක එක theories පාවිච්චි කරනවා. To write their care plans and everything. But in prioritizing nursing care, for example, Kerala Virginia Anderson's 14 needs, තමනල් Maslow's hierarchy, Maslow hierarchy එකත් එතන ලියන්නේ. Maslow's hierarchy තමනල්. Catherine Kolkaba's comfort theory. What else? Models එක පාවිච්චි කරනවානේ. Who is this Sister Calistaro's adaptation model? ඔය වගේ ඒවා පාවිච්චි කරන ඒවා තියෙනවා. ඒක ගොඩාක් අපේ නර්සින් වල ගත්තොත් මේක ගොඩාක් ඔය වගේ තියරිස් වල ඉන්න එක තියරි ගොඩාක් ගෙනවපුවා. අපි ඒවා පාවිච්චි කරන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ වුණාට ඔන්න ඔය වගේ ඔක්කොම තියෙදි මේ අසයින්මන්ට් එකේ කතා කරන්නේ Maslow's hierarchy එක පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියලා නේද? දැන් කොල්කබාගේ කම්ෆර්ට් තියරි නම් අපි මුලින් ඉඳන් යන්නේ කොල්කබා ගැන කියලා ඒක ඔක්කොම. මේක එහෙම ගන්නෙ. හරි? ඔය ටික කියලා ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක උතරින් නවත්තා. ඒ කියන්නේ තියරි ගොඩාක් තියෙනවා ප්‍රයොරිටයිසේෂන් වලට. මෙන්න මේවා තමයි මේ තියරිස්. මේවා ඉන්ස්ටිටියුෂනල් වයිස්, සිටුේෂනල් වයිස් වෙනස් වෙනවා. මිනිස්සු එක එක දේවල් යූස් කරනවා කියලා කියන තැනින් නවත්තනවා. දැන් අපි යන්නේ මොන පිටු එකමාරයි ඔය සම්පූර්ණ ටික ලියලි කරගෙන. ඕකේ මෙහෙමයි. කොපි පේස්ට් කරලා ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙන්නේ Maslowගේ හයිරාකි එක ඒ වචන වලින්ම තියරි එක කොපි පේස්ට් කරලා ගන්න ඒක වගේ වචන ලියන්න බෑ. මොකද අපි Maslowගේ කවුරුත් නෙමෙයි. ඒ නිසා Maslowගේ හයිරාකි එක එහෙම ගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යම් chapter 2 වල. What do we have to write in chapter 2? What are the main things that we have to write in chapter 2? Chapter 2 එකේ ලියන්න කියලා කියන්නේ Maslow's hierarchy of needs. Discussion on the theory of Maslow's hierarchy of needs from the nursing perspective. Then ඕන් කතා කරන්න වෙනවා nursing perspectives වලින් Maslowගේ hierarchy of needs. මේකට ලකුණු 6ක් හම්බ වෙනවා. So at least පිටු 4ක්වත් ලියන්න ඕනේ. පිටු 4ක්වත් ලියන්න ඕනේ. දැන් මොනවාද පිටු 4කට ලියන්නේ? ඒක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ. මොනවාද හත්දෙනියනේ පිටු 4කට නර්සින් වල කොහොමද Maslowගේ hierarchy එක මොනවාද ලියන්නේ? මොනවාද ලියන්නේ? ඒක තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. මොනවාද ලියන්නේ? nursing perspectives වලින් මේක කතා කරනවා. හරි? මේක කතා කරනවා. nursing perspectives වලින් කතා කරන්න කලින් ලෝකේ health කියන එක අන්න එතනින් තමයි මේකේ කොන මතුවෙන්නේ. ලෝකේ health කියන එක මොකක් හැටියටද හඳුන්වන්නේ? define එක මොකද්ද? What is the definition of health? Complete state of being, mental, physical, social and spiritual well-being. Right? So that is health. එහෙනම් ඔය second කෑල්ල පටන් ගන්න කලින් මම මෙහෙම පොඩ්ඩක් නිකන් සමරයිස් කරලා ඉන්නම්. අපි කතා කරන්න යන්නේ ලෝකෙ මෙහෙම health ගැන කියනවා. ඒ කියන්නේ කෑලි 4 තියෙන්නේ. ඒ කෑලි 4 මේකේ කෑලි 5න් කියවෙනවා. හරි? එච්චර. ඕක තමයි මේන් බොටම් ලයින් එක ඔළුවේ තියාගන්න. නර්සින් වලදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ WHO එකේ health කියන definition. එතකොට නර්සින් වල ඒක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි ඔක්කොම දේවල් කරන්නේ. We will according to that health perspective එකෙන් තමයි අපි මේ අපේ මොකද? හදන්නේ මේ මොනවාද? nursing diagnosis එක ඔක්කොම හදන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා හැම වෙලාවෙම අපි කතා කරනවා environment එක කතා කරනවා තමන අපි හැම වෙලාවෙම කතා කරන්නේ patient ගේ perspective එකේ ඉන්න හැම වෙලාවෙම වටේ ඉන්න අපි holistic care ගැන කතා කරන්නේ. එහෙම කතා කරද්දී ඔය health එකේ කෑලි 4ම මෙන්න මේකෙන් කියවෙනවා කියන එක ලියුවනම් හරි. එච්චරයි. හරි. ඊළඟට මොන Maslowගේ hierarchy එක nursing perspectives වලින් දැන් මොනවාද ලියන්නේ? In nursing, we will define health according to WHO criteria. That is, මොනවාද? Complete
state of being physical, mental, social and spiritual. Right? ඒක WHO definition එක ඔතෙන්ට මුලින් දාලා ඉන්න ඕනේ. එහෙම තමයි අපි ලියන්න පටන් ගන්න. දෙයක් ලියන්න පටන් ගන්නේ WHO මෙන්න මේ විදිහට health කියන එක define කරනවා. ඊට පස්සේ nursing වලින් ගත්තොත් එහෙම අපි nursing වලදී මොනවා ගැනද වැඩිපුර කතා කරන්නේ? patient care ගැන විතරද? නෑ. We will always provide client-centered care. So, client-centered care means we will care for the client as well as for the people who is around him or her. That is client-centered. Client-centered එක වෙනව නම් වටේටත් දෙයක් තියෙනවනේ. client තමයි අපේ main focus එක යන්නේ. ඒ වගේම අපි වටේ ඉන්න අයවත් අර care එකටම මොනවාද? utilize කරගන්නවා. That is nursing care. Of course, that is what we called as nursing care. Nursing care, medical care අතර වෙනස ඒක තමයි. Medical care හැම වෙලාවෙම ඒකේ නාට. But nursing care is different because we will consider, we are also providing client-centered care, but we will consider the whole system around him. Right? අන්න ඒකයි nursing care එකේ වෙනස. ඔය විදිහට nursing care දෙන එකේදී ඔය අපි ඔය හැම වෙලාවෙම consider කරන්නේ ඔය health කියන එකේ තියෙන aspects හතර. ඔක කියලා ඉන්න ඕනේ. දැන් ඡේද ලියාගෙන යන්න ඕනේ. Once we are doing this, once we are providing this total patient care, client-centered patient care, we will always focus on the 4 aspects of the health: mental, physical, social and spiritual. So according to the Maslow's hierarchy, all these 4 aspects has been addressed through this hierarchical process. අපි කියනවා අර කෑලි හතරම මේ hierarchical එකේ තියෙනවායි කියලා. මේ hierarchy එකේ තියෙනවායි කියලා. පළවෙනි කෑල්ල physical. තියෙන්නේ කොතනද? first level of this thing අන්න ඒක තියෙනවා. second එක මොකද්ද? හරි අපි mental නම් physical mental. මේකේ mental වලට මොනවද කියන්නේ? මේක mental first. නමුත් හරි මේක යනවා නිකන් social and spiritual කියන එකනේ මේක යනවා. ඔය self actualization කියන්නේ තමන් කල්පනා කරන එකනේ. තමන් කවුද කියන එක self actualization. තමන්ව අඳුර ගන්නවායි කියන්නේ. තමන්ව අඳුර ගන්න ගොඩක් වෙලාවට අපිට බලපාන්නේ මොකද? spirituality කියන එක. එතකොට ඔන්න spiritual කියන එක මෙතනින් ඉවරයි. හරි? social කියන එක මෙතනින් ඉවරයි. esteem කියන එකත් කොහෙටද යන්නේ? self esteem එක social වෙන්නත් පුළුවන්, psychological වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද මේ safety needs අරම මේවා කියන්නේ? mental, physical, social and spiritual. අන්න social need එක කෙලින්ම social එකෙන් ගියා. මේ esteem needs කියන්නේ තමන් ගැන හිතනවා. ගොඩක් වෙලාවට psychological වෙන්න පුළුවන්. self actualization and esteem needs goes under psychological. safety, physiological ඕවා කොහෙටද යන්නේ? safety එක social වෙන්නත් පුළුවන්. social safety එකත් අපි බලනවානේ. තමන්ගේ safety එකත් බලනවා. ඒක physiological වෙන්නත් පුළුවන්. social වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඇත්තටම බලුවොත් මේ කෑලි පහෙන් health එක කියවෙනවද නැද්ද? physiological needs කොහෙටද මුලින්ම යන්නේ? physical needs කියන කෑල්ලට යන්නේ. safety needs කොහෙටද යන්නේ? ඒක physical වලටත් යනවා, social වලටත් යනවා. අපි අපේ ගෙදර අපි එහෙම ඉන්න අපේ security එක බලනවා වගේම අපි මේ සමාජයේ බලාපොරොත්තු වෙන යම් කිසි ආරක්ෂකයෙක්. නේද? ඒකේ කෑලි දෙකටම යනවා. self esteem need කියන එක ඒක psychological aspect එක. ඒක අපේ psychological aspect එකනේ. අපේ ආත්ම විශ්වාසය කියන්නේ. එතකොට social needs ඒකේදී social කැලලට යන්නේ. self actualization කියන එක. ඒ කියන්නේ අපේ spiritual කැලල. ඒක spirituality එක. අන්න හරි. එතකොට මට කියන්නේ health වල කැලි හතරම මේකේ කැලි පහෙන් කියවෙනවද නැද්ද? එකක් හරි මිස් වුණාද අපිට? නෑ. ඉතින් ඔන්න ඕක ඡේදවලට ලියා ගන්නයි ඕනේ. Abraham Maslow ගේ hierarchy එකේ physiological needs කියන දෙයක් ගැන කතා කරනවා. It directly refers to the physical needs in health. So food, water, sleep goes to this physical aspect of health. ඊට පස්සේ මේක ගැන පොඩි උදාහරණයකුත් දාලා ලියන්න. For an example, මොකද්ද? Human being
cannot live without food, water and sleep. Those are the basic needs of human lives. So it has been addressed through this Maslow's hierarchy of needs. It has been considered as the bottom line need of this pyramid. මේක තමයි මූලිකම දේ. මෙතනින් පටන් ගන්න. නෑ මෙතනින් පටන් ගන්න. අපි ඒකේ physical health කියන එක තමයි bottom line of need. ඒක අපේ health කියන WHO definition එකේ කැලලත් එක්ක හොඳටම ගැලපෙනවා. මොකද මිනිස්සු මේ needs සම්පූර්ණ කරගන්නේ නැතුව වෙන needs වලට යන්නේ නැහැ. These are the main needs which are essential for a human being to live on this earth. මේ මිහිමත ජීවත් වෙන්න මේ මූලික අවශ්‍යතා තුන මිනිසුන්ට ඕනෙමයි. ඒක මැස්ලෝ කියලා තියෙනවා එයාගේ bottom line need එක හැටියට health WHO health එකේ සඳහන් වෙනවා. දැන් තේරුණාද ඒක ඇල්ල ලියාගන්න? මට confusion එකක් තියෙන කවුරු හරි කමන්නේ දැන් අහන්න කමන්නේ මම කියනවා. Is it clear? අපි WHO එකේ health කියන එක physical health කියන එක මේකේ bottom line health line එකකින් ගත්තා. hierarchical need. ඒ දෙක සම්බන්ධ කරලා ලියන තේරුණාද? මේවට ආටිකල් එක හොයාගන්න ඉන්ටර්නෙට් සර්ච් කරන්න. මුලින්ම අසයින්මන්ට් එකක් දුන්නාම මුලින්ම කරන්න ඕනේ Maslow's hierarchy of needs in patient care prioritization කියන එක ගහලා. හරි? research article, internet article. තවමයි PowerPoint මේ වගේ presentation. එතකොට ලස්සන රූප එහෙම හොයාගන්න පුළුවන්. තවමයි ඔය වෙබ් පේජ් අරවා මේවා තියෙන ඒවා මුලින්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ෆෝල්ඩර් එකකට දාගන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන නර්ස්ලා, ගෙදර ඉන්න නර්ස්ලා නෙමෙයි වැඩ කරන නර්ස්ලාට වැඩත් එක්ක এডুকেෂන් බැලන්ස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වුණාට අපිට දෙකින් එකක්වත් අතාරින්න බෑ. මොකද ඔයාලා ග්‍රැජුවේට් වෙන්න හිතාගෙන ඉන්න අය. ඒකයි මම කියන්නේ තව එක දවසක්වත් මේක රැඳෙන්න ඕනේ නැහැ. ග්‍රැජුවේට් වෙන දවස පන්නල අනේ නෑ මම ඊළඟ බැච් එකට රීජොයින් වෙනවා මම මේකෙන් ඩ්‍රොප් අවුට් වෙලා අරකට ඒව හිතන්නවත් එපා. මොකද එහෙම යනවා කියන්නේ ඊළඟ බැච් එකේදීත් කරන්නේ එක්ක මේකේ ඉන්නයි. ඒ වගේ ඉන්නවා කරන්න අපේ බැච් 10 වල විතර ඉඳලා ආපු අය. ඒත් අදට කියන්නේ මේ අන්නක් කියන්නේ. එහෙම කරන්න කවදාවත් ලෑස්ති වෙන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම කරනවා කියන්නේ ජීවිතෙන් අවුරුද්ද පස්සට යනවා. 10 එකෙන් 11 එකට යනවා. තව අවුරුද්දක් පස්සට ගියා. 11 එකෙන් 12 එකට යනවා. තව අවුරුද්දක් පස්සට යනවා. 11 ආයෙ 12 එකෙන් එහෙම යනවා කියන ජීවිතේ කවදාවත් এডুকেෂන් කියන මේ ඩිග්‍රිය අවුරුදු දෙකකින් කරන්නේ ඕනියෝ එක හදලා තියෙන්නේ. මේක අවුරුදු 5-6ක් අදිනවා කියන්නේ Taman සක්සස්. එහෙම වෙලා ගන්න ඩිග්‍රිය වැදගත්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මිනිස්සු අවුරුදු දෙකකින් කරගත්ත මිනිස්සු එහෙනම් කවදාවත් පස්සට යන්නේ නැහැ. මොන දේ වුණත් මම මේක මගේ වෙලාවට ඉවර කරගන්න. මොකද මගේ ජීවිතේ අවුරුදු 75යි මගේ ජීවිතේ ටාගට් එක ඉතින් ඉහළට අපිට හිතා ගන්න අමාරුනේ. 60යි අපි මේ සර්විස් එකේ ඉන්නේ. මේ 60ට මම ආපස්සට 60 රිටයර් වෙද්දී මම ආපස්සට 60 බැලුවා මම මොනවද කරලා තියෙන්නේ. මම
patient care prioritization වල කොච්චර effective ද කියලා කවුරු හරි research එකක් කරලා කොච්චර ලොකු දෙයක්ද මේ assignment එකට දාන්න පුළුවන්. එහෙම දාලා කියනවා මෙන්න මේ කෙනා මෙන්න ඇමරිකාවේ මෙන්න මේ අවුරුද්ද කරපු රිසර්ච් එකකින් හොයාගෙන කියනවා මේක 80% patient prioritization කියන එකට nursing වල ගැලපෙනවා. ගැලපෙනම සිස්ටම් එක. එයා කම්පෙයාර් කරලා දෙන මාජි කියන හෙන්ඩර්සන්ගේ නීති තියරියෙන් මේකයි තව එකක්. ඒ තුනේ වැඩිපුරම ගැලපෙන්නේ මේක කියලා බලන්න. ඒකම මෙතෙන්ට දැම්මනම් කොච්චර මේක ඔයාලා නිකන් සනාථ කරනවා. ඒ කියන්නේ මැස්ලෝගේ හයිරාකි එක patient care need වලට වැදගත්මයි කියන්නේ. ඒව හොයන්න බස් එකේ යන ගමන් හරි හොයන්න. මම දන්නවා අද මේ යන ඩෙන්ගු අවුට්බ්‍රේක් කරවා මේවත් එක්ක වෝඩ් වල තියෙන වැඩ මම හිතා ගන්න පුළුවන්. මොකද වෝඩ් වල හුස්ම පටන් ගන්න ඉඩ නැහැ. රාගම හොස්පිටල් එකට ගියා 90ක් විතර ඉන්නවා මිනිස්සු. අදවල් උඩක් ඉන්නවා අදවල් කැලේ දෙන්න ඉන්නවා. ඒකට නර්ස් කෙනෙක්ට එන වැඩ ලෝඩ් එක හිතා ගන්න පුළුවන්. මොකද රෙඩ් වැඩි වුණා කියලා වෝඩ් එකේ නර්ස්ලා වැඩි වෙන්නේ නැහැ. නර්ස්ලා ඉන්න ගන්න. රෙඩ් වැඩි වෙද්දී එක නර්ස් කෙනෙක්ට වැඩි වර්ක් ලෝඩ් එක වැඩි. එහෙම ASCII මේ වචන 3-4ක් තව ලියන්න කිව්වම අමාරුයි. ඒක නිසායි මම කියන්නේ ඔයාලා පුළුවන් තරම් ඉන්ටර්නෙට් ආටිකල් යූස් කරලා ඉන්ටර්නෙට් රිසෝසස් යූස් කරලා මේවට කෑලි හොයාගෙන මේ චැප්ටර්ස් පහ කම්ප්ලීට් කරන්න. තමන් කණියෙන් ලියන්න වාක්‍ය දෙකක් මේ ASCII වාක්‍ය දෙකක් තමන්ගේව ලියන්න. ඒක ලියන්නත් ඕනේ. අර උඩ තියෙන වාක්‍ය බලාගෙන ඉන්න තමයි එකක් ලියන්න. එතකොට තමයි එකක් තමයි ඉංග්‍රීසි ටයිපින් හොඳට පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ඉංග්‍රීසි වචන අලුත් ඒවා ඇල්ලෙන්නේ ඉන්ටර්නෙට් ආටිකල් කියවන්න. ඇමරිකන් ඒවා ටිකක් කියවන්න එපා. ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වෙනස්. අපි පාවිච්චි කරන බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි වල තමයි. අපි පාවිච්චි කරන බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි. ඒතර ඊට අදාළව ලස්සනට වාක්‍යයක් ගැලපිලා තියෙන ආටිකල්ස් ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ නිසා එහෙම කරන්න. මම ඔයාලගේ පිටට ලොකු කරක් දාන්නේ වචන 3000 හොයාගෙන යන්න ඕනේ ගන්න. මොකද මේ පළවෙනි assignment එක. ඉස්සරහට යන්න ඔයාලට මේක මුළු වෙනවා. assignment එකක් දෙකක් කරන්න Tamanට එන අදහස් ප්‍රමාණය වැඩි. මොකද මේ ඔක්කොම නර්සිං යනවා තියෙන ලස්සන වාක්‍ය අර හැම assignment එකේම ලියවෙනවා. එතකොට පල්ලහට යන්න පස්සට යන්න Tamanට මේ වාක්‍ය ඉක්මනට ලියා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. අනිත් එක මේ නර්සිං කරන්නේ අද අපි ඉඳලා හෙටත් නර්ස් වෙලා ඉඳලා අනිත් නර්ස් වෙන වගේ ළමයිනුත් නර්ස් කරන්නේ නෙමෙයි. අපිට ප්‍රොෆෙෂනල් අපේ ප්‍රෝග්‍රස් එකක් කියලා තියෙනවා. අපේ කරියර් ප්‍රෝග්‍රස් එකක් කියලා තියෙනවා. හැමදාම අර ටිපිකල් නර්ස් කියන කැරක්ටර් එකේ චුට්ටක් එළියට යන්න පුළුවන් වෙන මේ දේවල් කරා. බැචලර්ස් කරයි කියලා මොනවද හම්බෙන්නේ? MSc එකට පාරක් ඕපන්. ඔයාලට එකක් පඩි වැඩි වෙනවනේ. පඩිය ගියා පත ලවස් එකක් හදු වෙන්නේ නැද්ද? තාමනේ. ඒ වල දෙක කරලා ඉවර වෙන කාලෙ වෙන්නේ. දැන් එහෙම එකක් තිබ්බනේ ඉන්ක්‍රිමන්ට් දෙකක් වැඩි වෙනවා කියලා සැලරි එක. හා? නර්සින් මිනිත් එකේ තියෙනවානේ. ඔව් මෙන්න අපේ මේ ගවර්න්මන්ට් නොයිදුනේ එහෙම ඉන්ක්‍රිමන්ට් දෙකක් වැඩි කියලා ඉන්ක්‍රිමන්ට් දෙකක් කියන්නේ කීයක්ද? එතකොට අපි මෙච්චර කට්ටක් කාලා මෙච්චර අමාරුවෙන් මම කරන ඩිග්‍රියේ ඉන්ක්‍රිමන්ට් දෙකයි කියන එක ගන්න ඒක කමන්නේ. මොකද අර කොතමනාශීල මේවයි මම කරන්නේ කාටවත් ගන්නත් ඔයාලම කියන දේ කාටවත් ඒ ඩිග්‍රිය ගන්න බැහැ. ඔයාලම ඉගෙන ගන්න දේ ඔයාලම තමයි. කොහොමද ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝ සමානක් ගාව මම කරන්නේ තරණයි හිතාගෙන ඉන්නේ. ෆොරෙන් කොරියර් ඔපචුනිටිස් හොයාගන්න. ඒක හොඳයි. මේ අවුරුදු දෙක කරන්නේ කොහොමද ඔයාලා? අවුරුදු දෙකක් ලංකාවේ රෙජිස්ටර්ඩ් නර්ස් හැටියට කම්ප්ලීට් කරනවා. පිටරටකට යන්න අනිවාර්යෙන් ලංකාවේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් ඕන. ලංකාවේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් නැත්නම්
ටැබ්ලට් එක ගන්න නර්ස් කෙනෙක් දවසට දීගෙන ඉඳන් ලෙඩ 300කට දෙන්න කොච්චර වෙලා යනවා. ඉස්සර ලොකු දේවල් හිටියේ. අර ඉස්සරහට යන්න. කරිය එක චේන්ජ් වෙනවා. එකම රාමුවේ ඉන්න එපා. මේවා කරලා ඉස්සරහට යන්න. එකක් ඉංග්‍රීසි හදාගන්න. that is the global language. මං කියන්නේ ඒක intelligent mind මිනුමක් නෙමෙයි. but that is the global language. Once you are working outside of this country, English is the ඒක විතරනේ එකම දේ අපිට කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන් එකම මාධ්‍ය දැනට. ඒකනේ ලෝකෙම පිළිගන්න ලෝකෙ හැමෝම කැඩි හරි කතා කරන භාෂාව. ඉන්දියාවේ ගියත් සමහරట్లాට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි තමයි. අපිට හින්දි වලින් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් මේ දේවල් හැම වෙලාවෙම ඉංග්‍රීසි වල ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ගමන් මේ පැත්තත් බලන්න. හරිද? අවුලක් නැහැ නේ? මම නිකන් හැමදාම වෙන පොඩි මොනවා ටිකක් කියනවා. දැන් අය වෙන්න එපා. හරි. අපි දැන් කොතනින්ද නැවතුනේ? නවත්තපු තැන මතක් කරගන්න. හෙල්ත් වල කෑලි 4න් මේකේ කෑලි 5 කියවෙනවයි කියන්නේ. මේක ගියා ෆිසිකල් වලට. මේක ෆිසිකල් වලටත් යනවා. සෝෂල් වලටත් යනවා. මේක සයිකොලොජිකල්. මේක social මේක psychological කෑලි හතරම කියුණාද නැද්ද? ඕක ඡේද 4කට ලියන්න ඕනේ. මැස්ලෝගේ හයිරාකි එකේ bottom line එක WHO definition එකේ physical aspect එකත් එක්ක tally වෙනවා. ඒ tally වෙන්නේ මොකද? physical needs වලට අදාළ food, water, sleep and all these things. human sexuality ඔක්කොම ඕකට යන්නේ. ඔය basic needs ටික මිනිස්සෙක්ට අවශ්‍යමයි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්න. එහෙනම් ඒක WHO prioritization එකේ තියෙනවා අපේ Maslowගේ hierarchy එකේ තියෙනවා. Second need එක. Safety needs. There are two kind of pathways on safety needs. Either it will go to the social side as well as to the physical component. ඒක physical කියන need එකටත් අයිති, social කියන need එකටත් අයිති. මොකද security of the body, health and property. මේ දෙකම security of the body අපේ physical need එකක් හැටියට යනවා. health and property වල safety එක අපේ social aspect එකක්. අපි අපේ බඩු ගැන ආරක්ෂාවෙන් ඉන්න එක පිටින් මොහොක්වත් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි අපේ සමාජයෙන් අපි ආරක්ෂාවක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟට අපි යනවා තුන්වෙනි කෑල්ල self esteem needs. This is basically goes to the our psychological needs. Because once we have this self esteem, confidence, justice, respect, recognition of our role, image, all these things, this goes to our psychological needs. And talking about the social needs, it's directly goes to it directly addresses the social aspect of the WHO definition. And finally, this self-actualization and what do you call this? Problem solving, art, beauty, freedom, personal fulfillment, creativity, everything goes to our spirituality. Those things goes to our spiritual needs. So finally, Maslow's hierarchy has described all the 4 components of WHO definition. ඕක කෑල්ලෙන් කෑල්ල ඡේදෙන් ඡේද ලියන්න ඕනේ. ඕවට ඕන කරන ඒවා මං සුසිත්ත දීලා තියන්නම්. මං හොයාගත්තු ආටිකල් 2-3 ඒව මං දාන්නම් මෝඩල් එකේ. එතකොට බලන්න. ඒවත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒවයිනුත් කෑලි කෑලි දාලා ලියන්න. හරි? So මේකත් මන් දීලා තියන්නම්. එතකොට මේ රූපේ ලස්සනට අරගෙන දාගන්න පුළුවන්. දැන් මොකද්ද chapter 2 හරිද? chapter 2 වල ලකුණු හම්බෙන්නේ ලකුණු 6යි. මැස්ලෝගේ තියරි එක nursing perspectives වලින් තමයි කතා කරන්න කිව්වේ. nursing perspectives කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ WHO definition එකනේ nursing වලදී. health වලට ඒ කෑලි අතර ඕකෙන් කියවෙනවයි කියලා කිව්වම ඒක හරි. ඔන්න nursing perspectives වලින් කතා කරා. හරිද? ඕනනම් පොඩ්ඩක් අන්තිමට පොඩි ඡේදයක් ලියන්න ඔය කෑලි කතර කතා කරලා ඉවරුනාම nursing වලදී අපි පාවිච්චි කරන WHO definition එකේ හැටියට what we are considering most is the physical need of the patient, but according to current situation it's the psychological need. ඒ දවස්වල තමයි අපි මිනිස්සුන්ගේ social physical needs ගැන බැලුවේ. දැන් nursing care වෙනස් වෙලා දැන් අපි mainly focus කරනවා psychological needs, because what we consider is when a person is mentally stable, even though he is physically unstable, he has the ability to live.
මනුස්සෙක් mentally stable නම් physically unstable වුණත් ජීවත් වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි මනුස්සෙක් mentally unstable වෙලා physically stable වුණයි කියලා සමහරක් වෙලාවට හරි විදිහට ජීවත් වෙන්න බෑ. Because mentality indirectly affects all the components of the health. අනිත් හැම component එකටම ওই mentality කියන component එක බලපානවා. Indirectly. ඒක නිසා තමයි එහෙම වෙන්නේ. ඕවා පොඩ්ඩක් ඔයාලගේ වචනෙන් ඕවා ලියන්න අන්තිමට. හරි? තව මොනවද ලියන්න පුළුවන්? ඔයාලගේ වචනෙන් කියන්නේ අපි සිංහලෙන්වත් තමිල් වලින්වත් ලියන්න බෑ. ඒක ඇලත් ඉංග්‍රීසි වලින්ම අපි දන්න ඉංග්‍රීසි ගැට ගහලා ලියමු. එච්චරයි. තව මොනවද? What else? ඔය වගේ ටිකක් අන්තිමට ලියන්න. මේ කෑලි පහ අර කෑලි හතරට සම්බන්ධයි කියලා පෙන්නුවට පස්සේ ඊට පස්සේ මොනවා හරි පොඩි ඡේදයක් ලියලා ඉවර කරන්න. හරි? So in antimate product conclusion එක වගේ ලියන්න. So as the as the conclusion of the chapter we can say that in the nursing perspectives all the aspects of healthcare has been addressed through Maslow's hierarchy of needs. හරි. දැන් යම් ඊළඟ කැලලට. ඊළඟ කැලලටත් ඊළඟ කැලලට ලකුණු 10ක් හම්බ වෙනවා. Identify the importance of prioritization in nursing care. Nursing දැන් ඔය මැස්ලෝයි ඔක්කොම කැලේ පැත්තක දාන්න. දැන් කතා කරන්නේ ලකුණු 10ක් හම්බ වෙනවා. කොහොමද prioritization? මිනිස්යාගේ අවශ්‍යතා පෙළගස්ස ගන්න එක nursing වලට කොච්චර වැදගත්ද කියන එකයි ලියන්න ඕනේ. දැන් මැස්ලෝවත් මුකුත් ගාව ගන්න එපා. එක මුලින් අපි ඕකෙදි පොඩි කොලයක ලියාගමු. මොකද nursing prioritization නිසා ඇති වෙන මොකද? වාසි 10ක්. වාසි 10ක් ලියාගන්න. වාසි 10ක් ලියාගත්තම ලකුණු 10 ගන්න පුළුවන්. එක වාසියට එක ඡේද ගන්න ලියුවත් විස්තර කර කර වාසි 10ට ඡේද 10ක්. හරි? වාසි මොනවාද? මම ඔන්න එක එක්කෙනාගෙන් අහනවා. prioritization. මොකද එන්ටෝන්ගේ අවශ්‍යතා පෙළගස්ස ගන්න එකේ වාසි. එක එක්කෙනා අපිට කියන්න. එකක්. පළවෙනිම වාසි. Basic needs fulfill well. හරි? එක වාසියක්. ඔව්. Basic needs fulfill well. ඒක තමයි prioritize කරනවා. ඒකනේ මනුස්සයගේ මූලික අවශ්‍යතාව තමයි. Easy to provide nursing care. It is easy for the nurse to provide nursing care. ඒක දෙක. හරිම පහසුයි nursing care දෙක. එකක් මනුස්සයගේ මූලික අවශ්‍යතාව. එක මුලින්ම fulfill වෙන. දෙක වාසි. තුන මොකක්ද? මොකක්ද එකක් කිය? Yeah. Considering the emotional needs. That's okay. I'll prioritize කරන්න. Physical aspect එක විතරක් නෙමෙයි. අනිත් aspect උත් consider කරන නිසා emotional needs, psychological those needs must be considered. prioritize කරන නිසා ඒවා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. තව මොනවාද? තව මොකක්ද? It is important for a quality care. Quality කියලා වචනේ එනවා නම් prioritization කියන එක ඒකත් එක්කම එනවා. ආන් ඒකයි කියන්නේ. quality ගැන කතා කරනවා නම් මොකද ඒක කියන්නේ මේ quality කියලා කියන්නේ වඩා ගුණාත්මක කියන වචනේ එනවා නම් අනිවාර්යෙන් prioritization කියන එක ඒත් එක්කම එනවා. ඒ priority එකට අනුවනේ අපි දීලා තියෙන need එක හරි. ඒකත් හරි. how much quality of the care would be දැන් කියන හතර. පහ. තව එකක් කියන්න මොනවාද? prioritize කරන එකේ වාසි. time management. මේන්ම වාසිය. ඇයි ඒ? unnecessarily time waste වෙන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රයොරිටි ටික ගන්නවනේ ගන්න ඕනේ. එතකොට හොයන්න යන්නේ දැන් මේ කකුලේ තුවාලෙකුත් තියනවා ගෙදරින් බලන්න ආවෙත්. අපි දන්නවා කකුලේ තුවාලෙද ගෙදරින් බලන්න ආවෙත් ඒකද මුලින්ම ප්‍රතිකාරය දෙන්න ඕනේ. මුලින්ම අපි කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ ගෙදරින් බලන්න ආව නැති එකද ඒ ගලන තුවාලෙද එහෙම නැත්නම් ඔළුවේ දැක්කමද කියන කෑලි තුන මොකද්ද මුලින් බලන්නේ කියන එක දන්න. කාලේ ඉතුරු කන්ෆියුස් වෙවි ඉන්නේ අරකට යනවද මේකට යනවද ඔළුව දැක්කුවට බෙහෙත් කරලා ඊපස්සේ තුවාලෙට මේ බැන්ඩේජ් එකක් දානවද ඊපස්සේ ගෙදර ආയിട്ട് කියනවද නැත්නම් මුලින් ගෙදර ආയിട്ട് කියලා පස්සේ තුවාලෙට බැන්ඩේජ් එකක් දාන්න ටයිම් කන්සියුම් වෙන්නේ නැහැ.
energy. Unnecessarily energy waste වෙන්නේ නැහැ. According to prioritization only let me work. What else? What else? අපි මෙහෙම කරමුද? අපි මෙහෙම කරමු. තවත් ලේසියෙන්. අපි ඕක කෑලි දෙකෙන් කතා කරමු. ඒ කියන්නේ මෙන්න advantages. හරි? Prioritization නිසා එන advantages ටික. එකක් කාටද? nurse. හරි? අනිත් එක කාටද? දැන් ඔන්න ඔම දෙකට බෙදලා ඕකක් පුළුවන් නම් ඔතන ඒ කියන්නේ ඔයගලගේ මේකේ මුලින්ම ලියන්න කලින් ඕක දාන්න. ඔය රූපේ අඳින්න. ඇඳලා පස්සේ ඕක එකින් එක ගැන කතා කරන්න. දැන් මට කියන්නේ nurse වල advantages මොනවද prioritization නිසා? Save energy, save time. What else? Stress නැහැ. මොකක්ද අපි ඒකට කියන්නේ? Increase the work capacity. තමන්ගේ work capacity එක increase වෙනවා. මොකද prioritization කියන්නේ වැඩ කරන්නේ. එතකොට අපිට ගොඩාක් මනුස්සයෙක් වෙනුවෙන් ලොකු කාලයක් ගන්න නෙමෙයි අපි. අපේ capacity එක වැඩි. ඒ අපි ගොඩාක් දේවල් ගැන consider කරනවා. අයියේ. අපිට ඕන තරම් වෙලා විතර. Increase your work capacity. මොනවාද? Job satisfaction. It will increase your job satisfaction. What else? What else? For a nurse? Nurse ට පහයි ලෙඩාට පහයි ලියන්න. එතකොට කෙලින්ම 10ක් වෙනවා. එක එක්කිනාට ඕන තරම් ලියන්න ඕන. අනිත් එක තමයි prioritization නිසා මොකද්ද තව වෙන දෙයක්? Minimize the errors. Nurse ගේ පැත්තේ minimize the errors. ඇයි ඒ? priority දෙදී අවශ්‍යතා බලන නිසා errors වෙනවා අඩු. අයියෝ තුවාලේ අමතක වුණානේ මං ගෙදර මිනිස්සුන්ට කියන්න ඉන්නවා. එහෙම වෙන්නේ physical aspect එක මුලින් බලලා හිටියා. මේ ගලන තුවාලේ. ඒකට මුලින් දෙයක් කරලා තමයි ගෙදර මිනිස්සුන්ට ෆෝන් කරලා ඒක ගැන ගන්නන්න යන්නේ. error වෙන්නේ නැහැ. මට ඔළුව කැක්කුම අමතක වුණා යා. එහෙම කියන්න වෙන්නේ. එහෙනම් it will minimize the errors. තව මොනවද? ඒක යනවා patient ගේ පැත්තට. තව මොනවද? nurse ගේ පැත්තේ තව එකක්. nurse ගේ පැත්තේ තව එකක්. Increase the ability of critical thinking. ඇයි? Increase the ability of critical thinking. Critical thinking ability එක වැඩි වෙනවා patient ගේ need prioritize කරන එකේ. මොකක්ද ඒකේ ඒ දෙක අතර සම්බන්ධය? need එක මොකක්ද කියලා දන්නවනේ. priority දෙන්න අපි දන්නවනේ. priority දෙන එකම critical thinking තමයි. දැන් ඔයාගේ priority set එකද මෙයාගේ priority set එක? ඒ කියන්නේ අපි හැම වෙලාවෙම ඔළුවේ priority set එකක් තියාගෙන ඒක හැමෝටම apply කරලා හරියන්නේ නැහැ. critical thinking කියන්නේ අර priority set එකේ beyond priority වෙන එක මොකද්ද? beyond priority එක වෙන එක මොකද්ද කියන එක? So it will improve your critical thinking ability. ඔයා එකම දේ 100ටම දාන්න යන්නේ. හැබැයි set එක ඔයා ගන්නවා. set එක ඔළුවේ තියෙනවා. හැබැයි set එක ඔයාට පාවිච්චි වෙන විදිහේ මෙයාට පාවිච්චි වෙන විදිහේ වෙනවා. psychiatric nurse කෙනෙක් use කරන prioritization set එක නෙමෙයි ward එක surgical ward එකේ nurse use කරනවා. OT එකේ ඉන්න nurse use කරන එක නෙමෙයි dialysis එකේ ඉන්න use කරනවා. setting එක අනුව වෙනස් වෙනවා. critical thinking ability එකත් එක්ක වෙනස්. ඒක improve. මොකද ඕන තරම් දවසට patient ලා මම වෙනවා. එක්කෙනෙක්ට කකුල තුවාල වෙන්න පුළුවන් අනිත් එක්කෙනාට ගෙදර මිනිස්සු නැති නිසා එක්සයිට් වෙනවා. එක එක මිනිස්සුන්ගේ needs වෙනස්. දැන් නර්ස් කීයක් ආවද? නර්ස් පහක් ආවද? හැබැයි ඔය පහ ඔක්කොමලා ඔය පහම ලියලා තියෙන්න බෑ ඈ. ඔක්කොමලම ඔය පහ ලියලා තියෙන්න බෑ. තව මොනවාද? තව දෙක තුනක් අපි කියමු. එතකොට මාරුවෙන් මාරුවට පහක්වත් ලියයිනේ. තව මොනවාද? Improve your or enhance your work capacity, critical thinking ability. තව මොනවාද?
prioritize කරලා high quality care දෙද්දී nurse patient relationship වැඩි වෙනවා therapeutic relationship වැඩි වෙනවා තමනවා avoid errors තමනවා confusions avoid errors avoid mistakes ඔය ඔක්කොම nurse ට හම්බ වෙනවා හරි prioritize කරන්නේ දැන් කතා කරමු ලෙඩාට හම්බ වෙනවා තමනවා ඔය මෙහෙම ඕවට example උත් දාන්න එතකොටයි ලස්සන if you compare what you call in the same ward patient prioritize දෙන එක patient priorities බලන්න විතරක් නෙමෙයි ඇයි ඔන්න දැන් ලෙඩෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඔළුව කැක්කුම migraine තව ලෙඩෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා burn patient දැන් ඔය දෙන්නගෙන් කාටද මුලින් priority දෙන්නේ severe headache ද burn patient දැන් ඒක patient prioritize වෙන නිසානේ ඇයි මේ මනුස්සයාගේ physical needs බලුවොත් physical need එකේ තමයි upset එක. දැන් burn patient එක්ක වැඩිපුර attention එක ඕනේ ඒ වෙලාවේ migraine හැදිලා ඉන්න කෙනා. burn patient because he has the more life threatening condition than the migraine person. ඒක tablet එකෙන් මොකක් හරි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි burn patient ගැන consider නොකර අරයට ප්‍රතිදෙන්න ගියොත් මේ මනුස්සයා dehydrate වෙලා මැරිලා යන්න පුළුවන්. most life threatening condition එකේ ඉන්නේ යාට. මේ ඒ දේවල් පවා එන්නේ critical thinking නිසා. ඉතින් ඕවා දාන්න පුළුවන් ඕවට උදාහරණ. example when two patients are there in the ward, one with a burn and one with severe headache, so the priority will go to the burn patient because he needs the attention most, and so the first priority will go to the burn patient. Okay, example. ඔය වගේ කෑලි වලට ලියන්න. Unnecessarily time won't be spent for nursing care because according to the priorities we will provide the care. According to the demand we will do the supplies. So our time will be saved. That saved time can be utilized for other work in the ward. So our work and our care is very effective once we are doing this prioritization in nursing, right? Okay, when we come to the advantages which the patient is receiving, so what it will be? It will be, hi, අපි එකින් එකට කියමු බලන්න. එක පළවෙනි එක තමයි patient will receive care according to his main needs. According to his main needs, he will receive the care. එයාගේ unnecessarily වෙන needs බලලා නෙමෙයි මිනිස්සු care කරන්නේ main need එක අනුව care එක දෙනවා. So he will receive care according to his needs. තව එනාට ලැබෙන වාසිය he will receive quality care. Right. What else? How much වාසිය reduce what? Reduce stress තමනද? anxiety ඔය මොකද? ඔය ඔක්කොටම දාන්නේ. දැන් අපි hospital එකේ ලෙඩා ඇවිල්ලා ඒව prioritize කර ඒව බලන්න තුනි මනස ගොඩාක් වෙලා ඉන්න ඕනේ. save time, save money ඔය හැම එකම කාටද යන්නේ? ඔය ඔක්කොම patient අදාළයි. ඕවා nurse අදාළයි nurse ට save money එක අදාළ නැහැ. private hospital එකක් නම් ඒකත් අදාළ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ලෙඩාට නම් මොනක් කළාට save time එක ලෙඩාටත් අදාළයි. ලෙඩේක වෙන්නේ දවස් ගානක් බොරුවට ඇඩ්මිට් වෙලා ඉන්න hospital වල priority කරන්නේ නැහැ උදේ ඉඳන් හවස වෙනකම් හිටන්න. සම්පූර්ණ වැඩ ඔක්කොම ටිකනවා. එහෙම කරන්නේ. ඉන්න save time ලෙඩාගේ. තමන ලෙඩාට හම්බ වෙන වාසි. මේ prioritization nursing වල prioritization කරන නිසා යාට ලැබෙන වාසි. අපි පළවෙනි එකේ කතා කරන්නේ he will get the what you call this care according to his needs. ඊළඟට තව එකක්
මූලිකම නීඩ් එක කියලා මේ ප්‍රයොරිටයිස් කරන්නේ. එහෙනම් එයාගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව සප්ලයි එක හම්බෙන්නේ එක වාසියක්. අනිත් එක තමයි එයාගේ අවශ්‍යතා සේරම ස්කෑන් කරලා අර මනුස්ස බලන එකම තව වාසිය. ඊට පස්සේ නර්ස් ෆිලමෙන් එකකින් එකක් ප්‍රයොරිටයිස් කරන්න. දෙවැනි එක මේක, තුන්වෙනි එක මේක කියලා දෙන්න. So all his needs. එයා දන්නේ නැති වුණා මෙන්න මේවා පවා identify කරන්න. All his needs will be considered. එහෙම හම්බ වෙනවද වෙන ක්‍රමයකින් ප්‍රයොරිටයිස් කරන්න. ප්‍රයොරිටයිස් නොකර හිටියනම් මේව වෙලෙන්නේ social needs වෙලෙන්නේ නැහැ. දන්නේ අපි ගණන් ගන්න. එහෙනම් all his needs will be considered. ඒක වාසියක්ද නැද්ද? අයිද ඔක්කොම බලන්නේ overall බලලා තමයි එකකට ප්‍රයොරිටයිස්. ඒතර වාසියක්ද නැද්ද overall බලන්නේ? What else? What else? අනිත් එක තමයි ඔක patient ලැබෙන සහවාසියක් තමයි will receive individualized care plans. Will receive individualized care. ඇයි ඒ? ඔයාගේ priority දීලා ඔයාට දෙන එක මම ඔයාට priority දීලා මම ඔයාට දෙන්නේ. care එක. Will receive individualized care. එක එක්කෙනාට හම්බෙන්නේ individualized care. මොකද වෙන කෙනෙක්ගේ වාට වෙන්න පුළුවන් main need එක. අපි දාන්නේ මේ fluid volume deficit හරි මොකක් හරි කියලා වෙන කෙනෙක්ගේ nutritional imbalance වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් whatever the things which are there, you will receive it. Why? All your needs has been considered. වතුර හොඳද නැද්ද බලනවා, කෑම හොඳද නැද්ද බලනවා. බලලා තමයි මෙයාට අඩු වතුර. එහෙනම් වතුර නැති එක තමයි මූලික නීඩ් එක. ඒ වුණාට ඔක්කොම නීඩ්ස් එක කන්සිඩර් වෙනවානේ. හරිද? ඒක දැන් තේරුණා? හරිද? ආලම්බට කියන්න බලන්න ලෙඩාට හම්බෙන වාසි කොහොමද? satisfaction එකක් යාගේ කියා එක කියන්නේ satisfied. දෙක මොනවාද? What is the second one? Receive quality care. Third, save time, money, everything. Okay, what else? All his needs will be considered. What else? He will receive individual care because your individual care will be amazing. ඔයාට දෙන care එක නෙමෙයි මෙයාට දෙන්නේ. මොකද ඔයාගේ priority setting එක වෙන විදිහක් මෙයාගේ priority setting එක වෙන විදිහක්. එතන නර්ස් ඔයාට දෙන care එක මෙයාට දෙනවා කියලා කියන්නේ. ඔයාට individual care එකක් තමයි දුන්නේ. ඔයාගේ ගුණ නම් දැන් පළවෙනි priority එක මම ඔයාලට ටැබ්ලට් ස්පොට් එකක් දෙන්න කියලා මගේ පළවෙනි. මෙයාට මොකද? මෙයාට තියෙන්නේ නුඹ එක නම් මම මෙයාට ටැබ්ලට් ස්පොට් දෙන්න යන්නේ නෑ. ඔයාට fever ඒක නිසා මම ඔයාට දෙනවා. මොකද ඔයාලගේ individualized care තමයි හම්බෙන්නේ. එකම නර්ස් හැබැයි ඔයාට හම්බෙන care එක වෙන කෙනෙක් එක්ක කම්පෙයා වෙන්නේ. අනිත් එක ඔක්කොම එක තියෙන එක දෙක තියලා හොදන්න යන්නේ නැහැ. ප්‍රැක්ටිකලි එහෙම කළාට කතාවේ එක නෙවෙයිනේ නේද? නෑ හැබැයි දැන් ලංකාවේ නර්සින් හොඳයි. මේකම මේ නර්ස්ලා කොහොමද ඩෙන්ගු තත්ත්වය හොස්පිටල් වල? අති භයානකයිද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මෙහි ලෙක්චරර් කෙනෙකුත් නැති වුණා නර්ස් කෙනෙක්. එක්ස්ටර්නල් ලෙක්චරින් ආපු එක්කෙනෙක් trauma and emergency nursing කරපු එක්කෙනෙක් අවිස්සාවෙල්ල හොස්පිටල් එකේ නර්ස් කෙනෙක්. දන්නව ඇතිනේ අනුරාධා කියලා. මෙහි trauma and emergency කරපු එක්කෙනෙක්. කොමරියාගේ හස්බන්ඩ් උත් එතකොට නවත්තලා හිටියේ. ඩෙන්ගු හැදිලා. ඊට පස්සේ යා කුරුණෑගල හොස්පිටල් එකේ ඇඩ්මිට් කරලා දවස් 2ක්. යා නැති වෙද්දි. මල්ටි ඕගන් ෆේලියර් එක. කොමාරි ඒ වගේ ඩෙන්ගු කේසස් මේ දවස්වල සිවියර් වැඩි නේ. ප්‍රෙවලන්ස් එක හොඳටම වැඩි. මිනිස්සු හොඳ වෙන්නෙම නැති තරම්. කොහොමද දැන් අපේ කමියුනිටි හෙල්ත් සෙටින් එකේ කොහොමද ඩෙන්ගු වලට තියෙනවද එහෙම මන්න ඩෙන්ගු හැදිලා එන එක එහෙමයි කමියුනිටි හෙල්ත් නර්සින් කියන එක ආයෙ හදන්න වෙනවා කමියුනිටි හෙල්ත් නර්සින් කමියුනිටි අවයානස් එක මන්ද මේක හෙල්ත් කෙයාර් ෆීල්ඩ් එකෙන් කරන්න ඕනද මේ හෙල්ත් සම්බන්ධ දෙයක් නේ ඒක මේ ස්පෝර්ට්ස් ඔතොරිටි එකෙන්වත් පෝර්ට් ඔතොරිටි එකෙන්වත් කොහෙන්වත් කරලා වැඩක් නැහැ කමියුනිටි හෙල්ත් නර්සින් ලංකාවෙන් එන්න ඕනේ මේ අපේ හෙල්ත් කෙයාර් සෙටින් එකෙන් එන්න ඕනේ එළියට බහලා මොනවා හරි කරන්න වෙයි මේ වෙන විදිහ නැත්තම් හොඳ නැහැ දැන් මට කියන්න අපි කොහොමද chapter 3 එක ලියන්නේ
Identify the importance of prioritization in nursing care. Nursing care එකේ priorities 10යි. එකකට එක ඡේද ගානේ ලෙඩාගේ 5ක් ලියනවා. ඊට පස්සේ patient ගේ 5 ලියනවා. ලෙඩාගේ 5යි patient ගේ 5යි මුලින්ම මේ වගේ ලස්සන රූපයක් ඇඳලා ඔතනින් මුලින්ම දාගන්න. දාගෙන එකින් එකට විස්තර කරනවා. මේකේ 5යි මේකේ 5යි. Patient as well as the nurse who is providing the care will get advantages of prioritization. It can be divided as follow කියලා දාලා ඉවරලා මේක අඳිනවා. ඊට පස්සේ එකින් එකට ලියනවා. නා එක දෙක දාලා ලියුවත් කමන්න එක ලියනවා. එකකට ඡේදයක් ලියනවා. දෙක කියලා අංකේ දාලා advantage එක ලියලා ඒකට පොඩි ඡේදයක් ලියනවා. එහෙම දාන්න. ඕවට උදාහරණයක් දාන්න. අර ඉස්සෙල්ලා අපි කරේ individual care එනවා. According to the patient type or something we will be considered their prioritization over දාන්න. burn patient උයි ඔළුව කැක්කුම එක්කෙනාව කාටද මුලින්ම care එක හම් වෙන්නේ? ඒ වගේ. මුලින්ම consider කරන්නේ කාවද? patient ගත්තොත් patient bleeding තුවාලයක් තියෙනවා නිින්ද යන්නේ. ඒ දෙකෙන් මොකද්ද මුලින්ම consider කරන්නේ? priority දෙන්නේ මොකටද? So the bleeding wound will be considered or will get the first priority. ඒවා උදාහරණ වගේ ලියන්න. example. If a patient presented to ward with severe bleeding as well as with headache. So first severe bleeding or the physical aspect will be considered. ඔන්න ඕව ලියන්න ඕන. දැන් හරිද මට කියන්න බලන්න chapter 3 වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? chapter 3 වල මම මේකක් දෙන්න. ඔය application of nursing practice Maslow's hierarchy එක. මේක තමයි දැන් ඊළඟ එකට ඕනේ වෙන්නේ. chapter 3 හරිද? හරි. මම මේක අප්ලෝඩ් කරන්නම් මේ සුසිත කියලා මෝඩල් එකට. ඔයගොල්ලෝ මේකත් බලන්න. මේකේ තියෙනවා එක chapter ටික. හරිද? හරි. chapter 4 එකේට ලකුණු 12යි. මොනවාද ලියන්නේ? chapter 4 එකේ ලකුණු 12යි. ලකුණු 12 නම් මොනවද ලියන්නේ? ලකුණු 12ට ලියන්න ඕනේ අර ඉස්සෙල්ලා අපි ලියපු chapters දෙකේම එකතු. Maslow's hierarchy එක nursing perspectives වලින් කොහොමද කියලා අපි ලියුවා. ඊට පස්සේ prioritization in nursing කොච්චර මොනවාද? වාසි දෙනවද ලෙඩාටයි nurseටයි කියන එක ලියුවා. දැන් ලියන්න ඕනේ අන්න ඒක නිසා Maslow's hierarchy එක prioritization වලට වැදගත් කියලා. හරි. මෙන්න මේ slide එක දිහා බලන්න මේකෙන් කියවෙන දේ හොඳට හිතට ගන්න. දැන් මේක තමයි ඔය ලියන්න යන්නේ Maslow's hierarchy patient need prioritization වලට useful. එහෙම නැත්නම් essential කියලා තමයි ලියන්න යන්නේ. most important කියලා තමයි ලියන්න යන්නේ. හරි. The significance of utilizing the theory of Maslow's hierarchy needs of prioritizing in the patient needs. Maslow's hierarchy of need is easily applied to nursing practice. ඔය වාක්‍ය ඔය විදිහටම දාලා ලියන්න පුළුවන්. The theory focuses on human potentials gives hope a chance. හරි ඒක නම් එච්චර මොනින් නෑ. මේකෙන් බලනවනේ මනුස්සයාගේ potentials ගැන. අය අර කෑලි පහෙන් බැලුවේ අපි ඉස්සෙල්ලා. මේක ඔය තියෙන මනුස්සයාගේ potentials. ඔය ටික ගැනනේ බැලුවේ. Physical, safety, esteem, social, self actualization ඕන මනුස්සයෙක් තියෙන potential. මනුස්සයෙක් තියෙන මොනවාද අපි කියමු මනුස්සයෙක් එනර්ජි එක කෑලි පහකට බෙදුවොත් ඕන් ඔය කෑලි වල තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒක නිසා මෙන්න මෙහෙම කියනවා. The theory allows the nurse to highlight the person's strength instead of focusing on one's deficits. මේකෙන් කියවෙනම මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. හැම වෙලාවෙම අවශ්‍යතාවය මූලික වෙනවා කියන එක යාගේ strength එක focus වෙනවා rather than one's deficit. Deficit එක යාට මේක නෑ කියන එක මත නෙමෙයි. මෙයාට මේක තියෙනවා එක මදි කියන තැන නිසා තමයි
මිනිස්සයාගේ අපි ලෙඩාව ප්‍රයොරිටයිස් කරන්න පටන් ගන්න. හරි? ඊළඟට ඕක කියලා තියෙන්නේ මැක්කෙවින්ස් and මිල්ස් 2007 මේ යාළගේ රිසර්ච් එකක ප්‍රතිඵලයක්. ඕක දැම්මත් කමන්නේ ඕක නොදැම්මත් කමන්නේ. දැන් මැක්කෙවින්සුයි විල්සුයි යතෙන්ට දැම්මොත් එහෙම මම ඕකේ සම්පූර්ණ ආටිකල් එකම දෙන්නම්. මැක්කෙවින්ස් and විල්ස් කියපු 2007 වල පබ්ලිෂ් කරපු එකේ ආටිකල් එකත් මම Moodle අප්ලෝඩ් කරලා තියන්නම්. හරි? ඒකේ හැටියට කියනවයි කියලා තමයි මෙහෙම කියන්නේ. අපි පාවිච්චි කරේ කාගේ එකද? අපි පාවිච්චි කරේ WHO health එකයි මේකයි නෙමෙයි මම අසයින්මන්ට් එකට ගයිඩ් එක හදපු විදිහ. හරි? මම පාවිච්චි කරේ WHO එකේ ඩෙෆිනිෂන් එකේ කියන ඒවා තමයි අපි නර්සිං වල පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකේ කෑලි හතරම මැස්ලෝගේ හයිරාකි එකේ කියලා තියෙන නිසා මැස්ලෝගේ හයිරාකි එක patient prioritization වලට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මේගොල්ලෝ කියන්නේ McKevin and Mills හොයාගෙන තියෙනවා the theory provides the blueprint for prioritizing patient care according to a hierarchy of needs. මේ දෙන්න හොයාගෙන තියෙනවා prioritization වලට nursing වැදගත් කියලා. මොකද මෙන්න මේවා නිසා. Basic needs such as air, food, drink and warmth are the basic needs of the human survival and death. ඒක තියෙනවනේ Maslowගේ hierarchy එකේ. ඊට පස්සේ මේ සාමාන්‍ය කරුණු තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මම පාවිච්චි කරේ වෙන එකක ඩෙෆිනිෂන් එක නර්සිං වල බේසික් පාවිච්චි කරන ඩෙෆිනිෂන් එක නර්සිං වල බේසික් ඩෙෆිනිෂන් එක තමයි WHO health definition. මම මේකේ කියන කෑලි හතර cover වෙනවයි කියලා ලිව්වා. cover covering the what do you call needs in Maslow's hierarchy. Needs in Maslow's theory. හරි? ඔන්න ඕක තමයි මගේ බේසික්. මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තිනවා මේ මැක්කෙවින්ස් and මිල්ස් කියන දෙන්න පාවිච්චි කරපු මොකක් හරි රිසර්ච් එකක්. මම පාවිච්චි කරේ නර්සිං වල බේසික් ඩෙෆිනිෂන් එක තමයි WHO health definition එකේ ඒකේ කම්පෝනන්ට්ස් හතරයි. ඒ කම්පෝනන්ට්ස් හතර මැස්ලෝගේ හයිරාකි එකේ කවර් වෙනවා කියලා මම මේ හතර අර හතරෙන් පෙන්නලා කිව්වා. ඕක තමයි ඔයාලා ඔය විදිහට ලිව්වත් හරි. මේ ඕගොල්ලෝ බලන්නකො මේ ආටිකල් එකත් කියවලා බලන්න. ඒ ක්‍රමයකට ලිව්වත් හරි. අපි බලමු මේකෙන් කියවෙනවා මේකේ තියෙන කෑලි හතර දිහා බලන්න. ඒක WHO එකේ ඩෙෆිනිෂන් එකේ තියෙන කෑලි හතර වගේම තමයි. WHO ඩෙෆිනිෂන් එකේ කියනවානේ ෆිසිකල් හෙල්ත් ගැන. ෆිසිකල් හෙල්ත් කියන්නේ මනුස්සයාගේ මූලික අවශ්‍යතා ටික ගැන නෙමෙයිද? මූලික අවශ්‍යතා ටික. බේසික් නීඩ්ස් such as air, food, drink and warmth. තෝවනේ මනුස්සයාට ඕන කරන මූලික අවශ්‍යතා. ඉතින් ඔය ටික are the basic needs of human survival and death. ඔය ටික තමයි මනුස්සයාගේ ජීවිතේ පවත්ව ගැනීම වගේම තමයි මොකද්ද? ඒකේ quality of life වැඩි කරගන්න උවමනා වෙන කෑලි ටික. ඕක කතා වෙනවා කාගේද? මැස්ලෝගේ හයිරාකි එකේ පළවෙනිම බේස්ලයින් එකේ. දෙක මොකද්ද? Safety, be it with ambulation or in taking medication is very important to nurse. මේකේ කතා කරනවා මෙන්න මේක ගැන. මේකට. හරි. ඕම් මේකේ safety needs, security of the body. මනුස්සයා ගැන හිතාගෙන ඉන්න එක. එතකොට මනුස්සයාගේ ආරක්ෂණය. මේක තමන්ගේ ඉන්ඩිවිජුවල් ෆිසිකල් ඇස්පෙක්ට් එකකටත් යනවා. තව මොකද්ද? සෝෂල් ඇස්පෙක්ට් එකකටත් යනවා. එතකොට මේක නර්සිං වලදී යූස් වෙන්නේ කොහොමද? මේක කොහොමද යූස් වෙන්නේ? මේක WHO ඩෙෆිනිෂන් එකේ අර කෑලි දෙකෙන්ම කියවෙනවා. ඒක නර්සිං වලදීත් යූස් වෙන්නේ කොහොමද? දැන් පළවෙනි එක නර්සිං වලදී යූස් වෙන්නේ නර්සිං නන්ද ඩයග්නොස් වල අපි බොඩි සිස්ටම් අනුව හරි මුලින්ම අපි බලනවා මිනිස්සුගේ ෆිසිකල් කැලිටි ටික. මේක කොහොමද යූස් වෙන්නේ? එකක් අපි සිකියුරිටි කියන එක කොහොමද බලන්නේ? අපි නර්සිං වලදී අපි හැම වෙලාවෙම කරන දෙයක් තමයි මොකද්ද? සේෆ් එන්වයරන්මන්ට් එකක් හදනවා කියලා හැම වෙලාවෙම අපි දෙන්නේ ඉන්ටර්වෙන්ෂන්ස්. provide a calm and quiet environment. ඒ මොකද්ද අපි එකෙන් ඔක කරන්න හදන්නේ? 3 checkings medication error වල දැන් ඔය තිබුණේ 3 checkings කරන්නේ 5 rights බලන්නේ ඔක්කොම කරන්නේ මොකටද? errors වෙන එක වළක්වන්න. කාටද? මිනිස්සයාට. ඇයි ඒ? මොකද්ද අපි ආගේ රකින්න යන්නේ? safety නේ.
එයාගේ සේෆ්ටි එක නේ බලන්නේ. එතකොට ඒක සෝෂල් ඇස්පෙක්ට් එකකුත් වෙනවා. ඒ වගේම එයාට වරදක් කරගන්න කවදාවත් හිතන්නේ නැහැ නේ. මිනිස්සයා කවදාවත් ජීවිතේ Tamanට වරදක් කරගන්න හිතනවද? Tamanට වැරද්දක් වෙනවා දකින්න හිතනවද? නෑ. නර්සිං වල ප්‍රයොරිටි දෙන්නේ අන්න නර්සිං වලදී ප්‍රයොරිටයිසේෂන් වල මේක පාවිච්චි වෙනවා කියන එක ලියන්න පුළුවන්. මොකද WHO එකේ තියෙන මොකද? ෆිසිකල් ඇස්පෙක්ට් එකයි සෝෂල් ඇස්පෙක්ට් එකයි දෙකම සේෆ්ටි නීඩ්ස් වලින් කවර් වෙනවා. නර්සිං කෙයා දෙද්දිත් අපි සේෆ්ටි එක ගැන බලනවා. නර්සිං කෙයා දෙද්දී අපි ෆිසිකල් ඇස්පෙක්ට් ගැන බලනවා. ඒ කොහොමද? ෆිසිකල් ඇස්පෙක්ට් ගැන බලන්නේ. මොකද? මිනිස්සේ කාපු ගමන් අපේ මතකද නර්සිං කෙයා ප්ලෑන් එකේ අපි මුලින්ම බලනවා මිනිස්සයා කාලාද බීලාද ඉන්නේ. එහෙම එකක් අපි බලනවද නැද්ද? ඒ අරන්නේ ඔක්කොම තියෙන අපි යනවද නර්සිං හෙල්ත් හිස්ටරි එක ගන්න? නෑ. නම, ගම, කාලාද බීලාද ඉන්නේ, වතුර බීලාද මොකක් හරි ඒ මනුස්සයාගේ ෆිසිකල් ඇස්පෙක්ට් එක බලද්දිත් බලනව නේද? ඩීහයිඩ්‍රේෂන් වෙලාද? එහෙම නැත්නම් ෆ්ලුයිඩ් ඕවර්ලෝඩ් තියෙනවද? ඕවා බලනවද නැද්ද? ඕවා බලනවා. නිින්ද යනවද නැද්ද කියලා බලනවද නැද්ද? ඒවනේ බේසික් දේවල් ටික අහන. ඊට පස්සේ තමයි ඒවට ප්‍රතිකාර කරද්දී තමයි අපේ අතින් වැරද්දක් නොවි තියෙන්න අපි බලන්නේ. ඒ සේෆ්ටි නීඩ් එක. එතකොට ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම WHO ඩෙෆිනිෂන් එකේ කෑලි හතරම අපේ නර්සිං කෙයාවල මේ භාවිතා වෙනවද නැද්ද? භාවිතා වෙනවා. ඒකත් ලෙඩාගේ ප්‍රයොරිටයිසේෂන් වලට අනුව තමයි භාවිතා වෙන්නේ. හරි. ඒ භාවිතා වෙන එක ලියන්න තමයි දැන් මේ යන්නේ. එතකොට පළවෙනි ඡේද කියනවා මෙන්න මේ දෙක අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මැස්ලෝගේ හයිරාකි එක patient need prioritization වලට යොදා ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවද නැද්ද? කියනවා. ඒ කොහොමද කියන එක තමයි දැන් විස්තර කරගෙන යන්න ඕනේ එකින් එකට. හරි. physiological needs මුලින් consider කරනවා. මොකද physical needs කියන්නේ මිනිස්සෙක්ට ජීවත් වීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මූලික සාධක. ඒක අපි නර්සිං වල නෙමෙයි ඕනම සෙක්ට් එකක වේවා මේක මුලින් consider කරනවද නැද්ද? consider කරනවා. අන්න ඒක මුලින් පොඩ්ඩක් ලියලා ඉන්න. All the physical aspect of a person will be considered as the first priority because those are the basic needs which is used for the human survival. මනුස්සයා ජීවත් වීම සඳහා භාවිතා වෙන මුල්ම දේවල් ටික තමයි ඔය තියෙන්නේ. Even in nursing care, once we are providing the nursing care, the physical component comes first. What we will consider is what we will consider on patient is the nutritional level of the patient as well as what is the sleeping pattern. What else? What is the input and output? So, is there any differentiation or is there any deviation from the normal? So, those are the main physical aspects that we are going to consider. Then when we talk about this safety needs which comes under the what do you call physical as well as social aspects in WHO definition. So once you are writing this, මොනවාද මේක කියන්න ඕනේ? Once we are providing the care to the patient, we will do these 3 checkings and we will consider about these 5 rights just to maintain the safety of the procedures of the nursing care which we are providing to the patient. So that means we are using Maslow's hierarchy, second level of needs to nursing care. අපි යන්නේ තුන්වෙනි එක. self esteem needs. මේක WHO එකේ මොකෙන්ද කියවෙන්නේ? WHO එකේ මොකෙන්ද කියවෙන්නේ? Psychological. Self esteem comes to the psychological needs. So here is social needs. Sorry. Self esteem and self actualization may or may not be met with the hospital setting. ඒක එයා කියලා තියෙන්නේ hospital setting එකේදී met වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ උනාට but according to the nursing care plan which we are doing, we will consider about the psychological aspect also. Aren't we? Oh, psychological aspect එක අපි consider කරනවද නැද්ද? That is the main assessment that we are අපි compare කරත් එහෙම medical assessment එකයි nursing assessment එකයි මොකද්ද වෙනස? medical assessment එකේ medical history form එකකයි nursing history form එකකයි ගත්තොත් එහෙම
medical history form එකක නැති nursing history form එකක තියෙන දේ මොකක්ද? මොකක්ද? ඔය in depth assessment එක. in depth assessment එක. අපි medical වලදී ගොඩක් වෙලාවට ඔය ලොකුවට social දේවල් ගැන ගණන්නේ නැහැ. මොකද physical aspect එක තමයි ඒගොල්ලෝ consider කරන්නේ. nursing assessment එකේ from the very beginning of the nursing assessment we will consider about each and every psychological and social aspect of the person. කාලා දාවේ බීලා දාවේ මෙහෙට ආවේ කොහොමද? පවුලේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? කවුද හොස්පිටල් එකට බලන්න එන්නේ? කවුද ගාඩියන්? කවුද මේකට අස්සම් කරලා තියෙන්නේ? මාසෙකට පාරක් බෙහෙත් ගන්න යනවද? සල්ලි තියනවද? monthly income එක කීයද? ඕවා බලන්නේ අපේ මොකේද? medical history form එකේ ඕවා තියෙනවද? ඕවා බලන්නේ නර්ස්ලා. ඕක හරිනම් තියෙන්නේ nursing history form එකේ. in depth history form එකක් internet download කරලා බලන්න නර්ස්ලාගේ අහු නොවන එක කොටසක්වත් නැහැ patient care වල. patient ගේ assessment එකේ in depth history form කියලා search කරලා ඉවර වෙලා nursing වල ඔයගොල්ලෝ නිකන් search කරලා පොඩ්ඩක් download කරලා කියවලා බලන්න nursing history form එකේ දිග කොච්චරක්ද කියලා. අහු නොවන එක කොටසක්වත් නැහැ. medical නම් තියෙන්නේ මොකද්ද? medical assessment එකයි අර system wise ඒගොල්ලෝ බලන්න ටිකයි physical examination එක. But in nursing history form we will consider each and every aspect. So what about the self-esteem needs? Self-esteem needs is directly attached with the WA definitions of health එකේ මොකක් එක්කද? Psychological needs එක. So that will be considered in the hospital setting as well as patient prioritizing. Why? පාවිච්චි කරනවා අපිට nursing diagnose නැද්ද මේ වලට psychological needs වලට nursing diagnose තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. ඔය anxiety අරවා මේවා කොහෙට දෙන්නේ? ඒවා ඉන්නේ psychological need වලට තමයි. anxiety related to hospitalization සමහර කලේ ඒක තමයි nursing diagnose වල පළවෙනි එක. ඒකේ නම් ඊතර needs එන්නේ පස්සේ. එතකොට අපි ඕක consider කරනවද නැද්ද අපේකේ? අපි අපේට ඔහම prioritization වලදී අපි consider කරනවද නැද්ද? consider කරනවා. ඒක තමයි ලියන්න ඕනේ. So psychological needs has been considered as a main group of needs in nursing. Why? Even in the nursing, diagnosis of Nanda diagnosis, there are different there is a separate category of nursing diagnosis which belongs to psychological needs of the patient. ඉතින් nursing වල consider කරලා තියෙනවද නැද්ද? Nanda diagnosis set එක ගත්තත් මේක කියන්න පුළුවන්. මේ හැම එකක්ම අපි nursing වල consider කරලා තියෙන නිසා තමයි මේ හැම එකටම එක ගානේ Nanda diagnosis set තියෙන්නේ. කරලා නැත්නම් අපේ පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. Nanda diagnosis හදන්න ඕනේ නැහැ. psychological aspect එක consider කරන්නේ නැත්තම්. nutritional aspect එක consider කරන නිසානේ imbalance nutrition කියලා එකක් හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ main physical needs ටික බලලා තියෙන්නේ. හරි? ඒක දැන් තේරුණාද? කැලි තුනක් හරිද? තේරුණාද? මේ හැම එකටම example එකකුත් ලියන්න. එක example එක තමයි Nanda diagnosis වල මේක තියෙනවයි කියන එක ඒකත් example එකක්. කියලා වෙලා උදාහරණ දෙකක් විතර දාන්න. Nanda diagnosis දෙකක් විතර. Fluid volume deficit, nutritional imbalance. Those are priorities of Nanda nursing, right? Safety එනවද නැද්ද? එනවා. ඇයි ඒ? safety කොයි කාලෙද තියෙන්නේ? එයා ගැන එයාට කරගන්න පුළුවන් නැද්ද කියලා බලන එක. human safety බලලා තියෙන Nanda diagnose එකක් කියන්නේ. අයියෝ risk දාලා ලියන්නේ. ඔය risk බලන්නේ යාට safety එක ගැන නෙමෙයිද? risk for infection කියන්නේ මොකක් ගැනද? එයාගේ safety එක බලලා තමයි. ගොඩක් වෙලාවට self care deficit එක එන්නේ එයාගේ safety එක බලලා. එයාට හානියක් නොවෙන්න එයාට self care කරගන්න බෑ. ඒක නිසා එයාට හානියක් නොවෙන්න අපි self care වලට උදව් කරනවා. That comes under that. So අපි Nanda diagnose එක ගත්තත් ඔය ටික කියන්න පුළුවන්. මේකට එහෙනම් diagnosis තියෙනවා. nursing වල use වෙනවා. Maslowගේ WHO definition එකේ කැලලකුත් මේකෙන් කියවෙනවා. එහෙනම් මේක හරි. මේක nursing වලට අදාළව ලියන්න පුළුවන්.
මට ඒක අපහැදිලි කවුරු හරි ඉන්නව නම් අත උස්සන් මම ආයෙ මුලින් ඉඳලා කියලා දෙනවා. මම ඉවර කරන්න විනාඩි 5ක් දෙන්න. හරිද? ඒක පැහැදිලිද? පැහැදිලි කවුරු හරි ඉන්නවද? දෙවෙනි එකත් පැහැදිලිද? එරර්ස් අපි බලන්නේ නැහැ කියන එක. තුන්වෙනි එක පැහැදිලිද? මොනවාද? self esteem needs, psychological needs ඒවට අදාළව නන්ද diagnosis තියෙනවා කියන එක. හතරවෙනි එක social needs ඒක කෙලින්ම WHO definition එකේ කෑල්ල බලනවා. අපේ තව තියෙනව නේද? මොනවාද? ඔය encourage family support කියකියම අපි ලියන්නේ මොනවාද මේ nursing intervention ඒවා ඉන්නේ මොනවා වලටද? family process disturbances ඒවා ඉතින් ලියන්න ඕනේ නැහැ patient එකේ මේ nursing care එක බලන්න. නේ? ඇයි ඒවා අපි දාන්නේ? ඒකේ nursing diagnosis මේ නන්ද හදලා තියෙන්නේ. ඇයි ඒවා nursing වල භාවිතා වෙන්නේ? මොකද ඒ පුද්ගලයාගේ social needs අපි බලන නිසා. ඒ පුද්ගලයාගේ social needs අපි fear and anxiety ඕවා මොකටද දාන්නේ අපි? fear එක අපි දානවනේ. fear කියලා කියන්නේ නන්ද diagnose කරන්නේ ඇයි fear දාන්නේ? ඒක තමයි. ඒ මොකද අපි social needs බලනවා. يعني psychological aspect එක අපි බලනවා. ඒක නිසා දාන්න. එහෙනම් අන්තිම එක self actualization. කොහෙන්ද consider වෙන්නේ? ඒකත් එන්නේ අර self esteem needs වලටම තමයි. මේ දෙක එකට යන්නේ. මේ ඔක්කොම මොකක්ද? psychological. spiritual කැලලකුත් ඕකට ඇඳෙනවා. ඒ ඇයි? spiritual කැලල අපේ නන්ද diagnosis වල තියෙනවද නැද්ද? spirituality වලට තියෙනවද නැද්ද? නන්ද diagnosis පොත් අර තියෙන ඔක්කොම ටික ගිහිල්ලා බලන්නකො spirituality නැද්ද කියලා. ඒත් ඔය අපි ආගමානුකූලව දේවල් කරන්න කියලා මිනිස්සුව පොළඹවන්නේ. එහෙම නොකර ඉන්න පුළුවන්. කනට ඇහෙන්න හරි අපි මොනවා හරි දාලා තියෙන්නේ ඔය මියුසික් තෙරපි අරව මේව දෙන්නේ මොනවටද? ඒ තෙරපි නැති වෙන්න තියෙනවා. අපි ඔය පේන් රිලීව් කරන්නේ මොනව දෙන්නේ? ඇයි ඒ? ඒතර ස්පිරිචුවලිටි එකක් තියෙනවා. ඔය අපි දෙන්නේ ගයිඩඩ් ඉමේජිනරි කියලා එහෙම කරවන්නේ. හිප්නෝසිස් කරවන්නේ. ඔය self actualization තමයි. ඕවයි කරන්න හදන්නේ ස්පිරිචුවලි කම්ෆර්ට් එකක්. තමන් කවුද කියලා තමන් ඉන්නේ දැන් කොතනද තමන්ගේ ජීවිතේ කොතනද ඉන්නේ කියලාවත් හොයාගන්න. වේදනාව තියෙනවද නැද්ද දැනෙනවද නැද්ද කියන ඒවා අඩු කරන්න. ඒව තමයි. ඔය self actualization. problem solving, art, beauty, freedom. ඔය නිදහස ආරව මේ ඔය ඔක්කොම දෙන්නේ. අපි patient ව පාවිච්චි කරන්නේ decision making වල we will encourage the patient for the decision making. එයා වෙනුවෙන් තීරණ ගන්න. ඒව ඔක්කොම වෙන්නේ ඕවට තමයි. අපි එහෙම එන්කරේජ් කරනවද නැද්ද? අපි ටික අරින්න. මේක ගන්න. මේක ගන්නවා. දැන් මේක ගන්න පුළුවන්. එතන ඔය දෙක යන්න ඕනේ. මම ඉතින් ප්‍රොසීජර් එකක් කරන්න ආවා. ඔය දෙක යන්න ඉන්නේ. ඒ මනසට ක්ලිනිකල් ඩිසිෂන් මේකින් වල පාවිච්චි. ඕසන්ට දෝස් කරා. මට කියන්නේ නර්සිං වල තියෙන ෆෝම් එක්සැම්පල් දාලා ඔය කෑලි පහ ගැන විස්තර කරන්න පුළුවන් බැරිද නර්සිං වලට පාවිච්චි කරලා ඔතනම ඡේද පහක් නේ තියෙන්නේ
ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකේ මේ අසයින්මන්ට් එකේ මොනවද තියෙන්නේ යන්නේ කියලා ලියනවා වගේම අන්තිමට ලියන්නේ මේ අසයින්මන්ට් එකේ මොනවද තිබුණේ. හරි. අපි පොඩ්ඩක් පහලට ගිහිල්ලමු. අර වර්ල්ඩ් නර්සස් ඩේ වෙනුවෙන් අපේ පොඩි උත්සවයක් පල්ලෙහා සූදානම් කරලා තියෙනවා ලොබි එකේ. උනායි 5කට 10කට පල්ලෙහාට ගිහිල්ලමු ලොබි එකට යන්න.
අරගෙන තියෙනවා අරක මට හොයාගන්න. අනේ නේද කියලා බලන්න. ඕක අරක තියෙනවනේ. ඒකේ අපිට නෑ ආවේ නෑ මම මෙයත් බැලුවා මාත් බැලුවා තිබ්බේ නෑ අනේ මටත් එවන්න ඕනේ ඊට පස්සේ වයිබ් දාන්න පුළුවන් නේ. ඕක දාගන්න. මට තේරුණාද? චුට්ටක් ඉන්න මම මේක අතට ගන්නද? හා.
सेलिब्रेट करा හරි අසයින්මන්ට් එක තේරිච්ච නැති එක්කෙනෙක් හරි ඉන්නවනම් දැන් අහන්න මම ආයෙ කියලා දෙන්න එක්කෙනෙක් හරි ඕකේ ටිකක් කියන්නේ ඕකේ නෑ ගොඩක් එහෙමද ටිකක් කන්ෆියුස් වගේ නියල දුන්නා නම් අන්නේ ඒකට එනම් ඕකේ ගොඩක් මේ අපරාධ නිකන් මොනකට පොළ දෙකක් විතරක් දැන් මෙන්න නිස්සාරම් කරන්නේ පොඩ ලෙවල් එකක් දුන්නා නම් මොකක්ද ගන්න මූල බලන්න නම් අද ප්‍රොජෙක්ට් දෙනවා ආටිකල්ස් 3ක් වෙයි මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකයි දෙන්න දාලා ලියන්න හරිද ඔව් මම කලින් කිව්වා